ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو اور اس کی وائف سارہ نتنیاہو کی پریشانیاں اور مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے۔ عدالت کا شکنجہ دونوں پر بڑھتا جا رہا ہے اور نتنیاہو کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نتنیاہو کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے اور زندگی بھر کے لیے نتنیاہو کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ پہلے تو عدالتی شکنجہ نتنیاہو پر کسا جا رہا تھا، لیکن اب سارہ نتنیاہو بھی اس شکنجے میں آ گئی ہے۔ یہ بھی بری طرح پھنس گئی ہے۔ نتنیاہو پر اپنے ہی ملک میں کئی طرح کا الزام ہے۔ ان پر 3 طرح کے کیسز چل رہے ہیں۔ پہلا کیس نتنیاہو پر چل رہا ہے فراڈ کا کہ انہوں نے اپنے ہی ملک میں فراڈ کیا ہے۔ دوسرا کیس نتنیاہو پر چل رہا ہے رشوت کا کہ انہوں نے مہنگی رشوت لی ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے بڑی بڑی بزنس کمپنیوں کو، اس کے مالکوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی طرح نتنیاہو پر کیس چل رہا ہے ایک اخبار کے مالک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا، اس کو اپنے فیور میں کرنے کا اور اپنے حق میں خبریں چھپوانے کا، اپنا PR کرنے کا۔ اسی طرح نتنیاہو پر ایک اور کیس ان کے ہی ملک میں چل رہا ہے اور وہ کیس ہے ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو فائدہ پہنچانے کا۔ تو یہ 3-4 طرح کے کیس ہیں جو نتنیاہو کے خلاف اسرائیل کی عدالت میں چل رہے ہیں۔ اور جب ان کیسوں میں پیشی ہونے لگی، نتنیاہو کی مشکلیں بڑھنے لگی۔ سال 2020 سے ہی نتنیاہو کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے اور پچھلے دنوں تو نتنیاہو نے اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے بری کرنے کے لیے، ان تمام کیسز اور الزامات کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ سے قانون بنانے کی کوشش کی، تو وہاں کے شہریوں نے، یہودیوں نے پرزور طریقے سے اس کی مخالفت کی اور کہا نتنیاہو خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جیل جانے سے ڈر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کے شہریوں نے سپریم کورٹ کے آگے ہی احتجاج کرنا شروع کر دیا، دھرنا دے دیا۔ اس کے بعد نتنیاہو پارلیمنٹ سے اس قانون کو پاس کرانے میں ناکام رہا، حالانکہ پارلیمنٹ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، لیکن نتنیاہو کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے نتنیاہو کی وائف سارہ نتنیاہو، اس کیس میں جتنے وٹنس ہیں، جتنے وکیل ہیں، جو اٹارنی جنرل ہے، ان سب کو یہ سارہ نتنیاہو دھمکا رہی ہے، ان کو ہراسمنٹ کر رہی ہے، ان کو ایک طرح سے دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے گواہی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، تم نے اس کیس میں ہمارے شوہر کو گھسیٹنے کی کوشش کی اور ان کو کچھ بھی ہو سکا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، بدترین انجام سے تمہیں گزرنا ہوگا، تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی دھمکیاں سارہ نتنیاہو کی طرف سے گواہوں کو دی جا رہی ہے، اس کیس کے جو لائرز ہیں ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ تمام ثبوت عدالت میں اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے پیش کر دیا ہے۔ اور اسرائیل کے ایک چینل ہے چینل 12، اس نے اپنے یہاں یہ خبر شائع کی ہے کہ سارہ نتنیاہو کے خلاف اٹارنی جنرل نے باضابطہ کورٹ میں ثبوت پیش کر دیا ہے کہ وہ گواہوں کو دھمکا رہی ہے، اس کیس سے جڑے لوگوں کو بھٹکا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے، پاور کا ڈر دکھایا جا رہا ہے۔ اور جب سارہ نتنیاہو کے خلاف 12 چینل میں یہ خبر سامنے آئی ہے تو اسرائیل کے لوگوں کا غصہ اور بڑھ گیا ہے۔ نتنیاہو کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہلے سے احتجاج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ شخص حماس کے ساتھ جنگ بندی کا سمجھوتا نہیں کر رہا ہے، ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کر رہا ہے، اور جن کے رشتہ داروں کو حماس نے قیدی بنا رکھا ہے، بندک بنا رکھا ہے، وہ پریشان ہو چکے ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکے ہیں۔ اس میں سے 50 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور وہ لوگ یہی اپنے پرائم منسٹر سے، اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہر حال میں حماس کے ساتھ سمجھوتا کرو۔ 15 مہینے گزر چکے ہیں اور تمہارے اندر اتنی طاقت اور قابلیت نہیں ہے، تمہاری انٹیلیجنس اس لائق نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ کہاں پر ہوسٹیج کو رکھا گیا ہے، کہاں پر حماس نے ہوسٹیج کو چھپا رکھا ہے، اور ان کو تم آزاد کرا سکو، ان کو ریلیز کرا سکو۔ 15 مہینے کے دوران میں تم نے پورے غزہ پٹی کو تباہ کر دیا، پوری انرجی کو تباہ کر دیا، پوری فورس کو لگا دیا، ہر طرح کی انٹیلیجنس کا استعمال تم نے کر لیا، لیکن ابھی تک تمہیں ہوسٹیج کو آزاد کرانے میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اور اب ہوسٹیج کو آزاد کرانے کا واحد حل یہی ہے کہ حماس کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے، شرطوں کو مانا جائے، جنگ بندی کی جائے۔ اور یہ بات اسرائیل کے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں، اسرائیل کے سابق ڈیفنس منسٹر یووا گیلنٹ نے بھی یہی بات بار بار سمجھائی اپنے پرائم منسٹر کو، لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نتنیاہو نے ڈیفنس منسٹر کی بات ماننے کے بجائے، اس کے مشورہ پر عمل کرنے کے بجائے اس کو اس عہدہ سے ہٹا دیا، کسی اور کو اس عہدہ پر بیٹھا دیا تاکہ وہ اس کی منمانی کرے۔ لیکن اب بنیامن نتنیاہو 2 طرف سے مشکلوں میں پڑ گیا ہے۔ پہلی مشکل بنیامن نتنیاہو کے خلاف یہ ہے کہ ہوسٹیج کو ابھی تک وہ ریلیز کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی آرمی کا لگاتار غزہ پٹی میں نقصان ہو رہا ہے، ریزسٹنس فورسز کو ختم کرنے میں بھی اسرائیل ابھی تک ناکام ہے، حماس کی طاقت کو ختم کرنے میں اسرائیل ابھی تک ناکام ہے۔ اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں کا جو
हमला हो रहा है उसने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी है, इजरायली शहरियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी सामने आई है, एक सर्वे सामने आया है और ये सर्वे इजराइल के एक अखबार ने ही किया जिसमें पूछा गया कि बिन्यामिन नेतन्याहू एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसा है, तो उसमें 70% लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, गलत करार दिया, इसकी पॉलिसी से डिसएग्री किया है वहाँ के शहरियों ने और कहा ये सही प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये सरकार गलत है। और इधर अदालत में केस चल रहा है और अदालत में जो केस है, इस केस में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो नेतन्याहू को जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा बेहद ख़तरनाक हो सकती है। और क्या क्या केस चल रहा है पहले वो तफसील आप जानिए, उसके बाद अदालत से जो सज़ा मिल सकती है नेतन्याहू को वो सज़ा और ज़्यादा भयानक होगी और नेतन्याहू का जो पूरा कैरियर है वो तबाह हो जाएगा। और कहते हैं ना कि अल्लाह की रस्सी में आवाज़ नहीं, अल्लाह की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। तो नेतन्याहू ने जिस तरह 45,000 से ज़्यादा गज़ा पट्टी में मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, जिसमें 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, पूरे गज़ा पट्टी को इसने मलबा और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, बेघर रहने पर उनको मजबूर कर दिया है, अस्पतालों पर यह हमला कर रहा है, स्कूलों पर हमला कर रहा है, जो खाली जगह हैं, जो टेंट बने हुए हैं उन पर हमला कर रहा है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसको ये लग रहा था नेतन्याहू को कि अमेरिका हमारे साथ है, बरतानिया हमारे साथ है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हमारे साथ हैं, तो हमारा कुछ भी बाल बेका नहीं होगा। लेकिन अब इसको वहां से सजा मिलेगी जहां के इसने सोचा भी नहीं था और इसको सजा खुद इसकी अपनी अदालत देगी, इसके लोग ही इसको फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। और जिस तरह हिटलर का जर्मनी में अंजाम हुआ था कि उसने पूरी दुनिया को फतह करने की कोशिश की, खुद यहूदियों का उसने जर्मनी में कत्लेआम किया, लेकिन एक दिन उसे हिटलर ने सुसाइड कर लिया और बुज़दिल की मौत मारा गया। वही हाल नेतन्याहू का भी होने वाला है। और इसके ऊपर जो केस चल रहा है उसमें से पहला केस है इस पर, जिसको केस 1000 का नाम दिया गया है और इस पर इल्ज़ाम है कि इसने महंगे महंगे गिफ्ट्स को इसने एक्सेप्ट किया, तोहफा को कबूल किया और ये सब लाखों डॉलर की मिल्कियत के थे और ये सब इसने इसलिए किया ताकि उन ताजरों के हक़ में ये फैसला कर सके। जो दूसरा केस इस पर, उस केस को 2000 नाम दिया गया है, 2000, और उस केस में इस पर इल्ज़ाम है कि इजराइल का एक अखबार है यदिओत अहरोनोत, उसके मालिक के साथ इसने मुआहदा किया, उसको महंगा महंगा इसने एडवर्टीजमेंट दिया और बदले में ये पेशकश रखी गई कि वो बिन्यामिन नेतन्याहू के फेवर में खबर चलाएगा, इसके खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, इसकी छवि को वहाँ बेहतर बनाकर पेश की जाएगी। तीसरा केस जो इस पर चल रहा है उस केस को 4000 कहा जाता है और ये बेसिक का मामला है, यानी वहाँ की जो टेलीकॉम कंपनी है बेसिक, उसके मालिक के साथ इसने गैर कानूनी मुआहदा किया और उसके बदले में इसने एक न्यूज़ वेबसाइट का फ़ायदा कराया और यहाँ भी इसका मकसद यही था अपने फेवर में खबरें शाये करवाना, अपनी टीआरपी बढ़ाना और दूसरी अपोजिशन पार्टियों को मुल्क से ख़त्म करना। ये सारे इल्ज़ामात है और ये तमाम इल्ज़ामात पर जो सुनवाई हो रही है, बहस हो रही है साल 2020 से। और अगर इन मामलों में सज़ा हो सकती है तो जो पहला केस है बदनवानी का, रिश्वत और करप्शन का, उसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है बिन्यामिन नेतन्याहू को। इसके अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इस केस में इसकी बीवी सारा नेतन्याहू ने भी धमकी दी है वकीलों को, तो सारा नेतन्याहू को भी जेल जाना पड़ सकता है और 10 साल की अगर सज़ा मिल जाती है तो फिर नेतन्याहू की पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा और ये ओहदे पर फायज नहीं रह सकता। जो दूसरा केस है बिन्यामिन नेतन्याहू पर वो है एतमाद को ठेस पहुंचाने का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, कि मुल्क के अहम ओहदे पर इसको बैठाया गया और इसने उस अहम ओहदा के साथ गद्दारी की, तो इसकी बुनियाद पर नेतन्याहू को 3 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। और अगर अदालत से साबित हो जाता है कि सच में इसने फ्रॉड किया है, देश के साथ गद्दारी की है, तो फिर उम्र कैद की सज़ा भी नेतन्याहू को हो सकती है और इस सज़ा में नेतन्याहू जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। तीसरा केस नेतन्याहू पर फ्रॉड का चल रहा है और इस फ्रॉड के केस में भी 10 साल से 25 साल तक की सज़ा हो सकती है और ये सज़ा अगर नेतन्याहू को हो जाती है तो फिर नेतन्याहू का जो सियासी कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है, उसकी पार्टी जो लिक्विड पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगी और नेतन्याहू को बदतरीन अंजाम का सामना करना पड़ेगा। तो नेतन्याहू ने ताकत के नशा में आकर के गज़ा पट्टी को तबाह किया, हर तरह से अपनी फ़ौज को वहाँ लगा दिया, कई मुल्कों को उसने ख़त्म करने की कोशिश की, वो इसराइल को आगे बढ़ाता जा रहा है, लगातार वो क्राइम
जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को आलमी मुजरिम करार दे रखा है और बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल से बाहर अब कदम नहीं रख सकता। जैसे ही वो इसराइल से बाहर कदम रखेगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको जेल में डाला जाएगा और खुद अपने घर के अंदर भी अब उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, वहां से भी उसको सजा हो सकती है। तो दोनों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त फंसा हुआ है, अपने देश से बाहर भी नहीं जा सकता और देश के अंदर भी, यानी जो उसके अपनी अदालत है वही उसके खिलाफ केस चल रहा है। और इसी को कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। और जिस तरह उसने 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को सिर्फ पिछले 15 महीनों में शहीद किया है, मासूम बच्चों का उसने कत्ल किया है, जेनोसाइड किया है, उसकी सजा बेंजामिन नेतन्याहू को मिलकर रहेगी और जिस तरह मिलेगी उसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स को लगातार देखते रहिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। खासतौर पर मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।